सत श्री अकाल जी, मैं योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। दोस्तों, कुछ सज्जण जिंदगी दे विच सानू अजिहे मिलते हैं जिन्हां तो सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है। तो अपनी जिंदगी दे विच कुछ कई बार अजिहा कर जाते हैं कि उन्हां दी बदौलत रहिंदी दुनिया तक उन्हां दीयां चीज़ां तो सानू सीखण नूं मिलता है। तो अज एक इदां दी ही शख्सियत साडे नाल है जिन्हां दा नाम है मनदीप सिंह सिद्धू। असी पंजाबी सिनेमे नूं बहुत प्यार करते हैं, पंजाबी फिल्मां अजकल असी बहुत देख रहे हैं तो पंजाबी सिनेमा साडा बहुत पुराना है। तो खास तौर पर जो गल करते हैं आज़ादी तो पहलां दा पंजाबी सिनेमा, क्योंकि फिल्मां आज़ादी तो पहलां ही बननियां शुरू हो गई सी जदों साडा देश एक हुंदा सी। उदों साडा जिहड़ा पंजाबी सिनेमा सी आज़ादी तो बाद किसी ने नहीं संभालिया। उस तो बाद एक तरह का इहो जिहा समा आ गया कि आज़ादी तो पहलां जो सिनेमा बनया उहदा कोई रिकॉर्ड, उहदी कोई हिस्टरी साडे कोल नहीं सी। पर अपनी अद्धी जिंदगी लगा के मनदीप सिद्धू हुणां ने वो रिसर्च की है तो अज वो 1935 तो लैके 85 तक का इतिहास इस बुक के राही, इस किताब के राही साढ़े सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है पंजाबी सिनेमे का सचित्र इतिहास। तो सल्यूट बनता है मनदीप सिद्धू हुणां नूं। ते आओ करते हैं कुछ खास गल्लां कि आखिर उन्होंने सफ़र कितना सौखा रहा, कितना औखा रहा, क्योंकि जो रिसर्च वो करके लियाए ने वो साडे लई वाकई प्रेरणादायक आ। तो रहिंदी दुनिया तक उन्हां दी इस रिसर्च की बदौलत सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलता रहेगा। आओ मिलते हैं सिद्धू हुणां दे नाल। सिद्धू साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की हाल चाल है जी? बहुत वधिया, चढ़दी कला जी। क्या बात है। सो मनदीप सिद्धू हुणां कोल हुण आपां बैठ चुके हैं जी। पिछे नहर का बड़ा सोहना खूबसूरत नज़ारा। तो मैं सोचा सी जदों पंजाबी फिल्मां की गल करी, बिकॉज मैं पंजाबी सिनेमे नूं बहुत प्यार करदा, मैं पंजाबी सिनेमे का बहुत वड्डा एक कह लो कि स्टूडेंट हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगता मैनूं जो पंजाबी सिनेमे बारे गल हुंदी है। तो फिर माहौल तो सिचुएशन भी काफ़ी सोहनी होनी चाहिए है। सो सिद्धू साहब, पहला सवाल यही है तुहाडे कोलों कि ये रिसर्च जिहड़ी तुसीं सामने लेके आए हो जी, ये ख्याल किवें आया दिमाग दे विच कि असीं ये रिसर्च करिए, या मतलब वो चीज़ां जिहड़ियां गायब ही हो चुकियां सी तुसीं वो कढ के ले आंदियां किवें? दरअसल गुरना जी, जो मैं स्कूल पढ़दा सी उदों मैनूं संगीत नाल मेरा बहुत लगाव सीगा। मेरे बापू जी के कमरे में ग्रामोफोन मशीन पई हुंदी सी। अच्छा। ते अमूमन उत्ते पुराने जिहड़े रिकॉर्ड चलदे हुंदे सीगे। तो वो जो छोटे होंदे किते असीं खेडदे फिरना, तुरे फिरदे होना कोल, तो वो गीत कन्नां 'च पैंदे सीगे। तो हौली हौली वो गीतां नाल मैनूं इश्क हो गया। जिवें मैं अगे दी अगे मेरी तलीम वधदी गई, क्लास दर क्लास मैं अगे तुरदा गया, तो वो गीतां दी जिहड़ी चाहत है ना मेरे दिल च इंनी क ज़्यादा हो गई सी भी ये गीत हुण मतलब मैं इन्हां नूं इकट्ठे करना। इन्हां नूं कुछ रिकॉर्ड तो मेरे बापू जी कोल पए सीगे, वो उन्होंने मेरे सामभना शुरू कर दिता। जो मैं मैट्रिक पास की तो वो वेला इहो जिहा सी भी संगीत का इन्ना खूबसूरत दौर सीगा, आडियो कैसटां का दौर सीगा भी वो मैं आडियो कैसटां इकट्ठियां करनियां शुरू करतियां। जो मैं आडियो कैसटां इकट्ठियां करनियां शुरू करतियां तो मेरा इश्क हुंदा सी सिर्फ पंजाबी गीतां नाल। ते वो पंजाबी गीत जिहड़े उस वेले दूरदर्शन ते पंजाबी फिल्मां चलदियां हुंदियां सी, तो मैं डायरी लै लेना, उन्हां गीतां नूं नोट करना भी यार ये गीत कित्थों मिलणगे, क्योंकि उस वेले सिर्फ म्यूजिक सेंटर ही इहो जी चीज़ हुंदी जित्थों गीतां दी रिकॉर्डिंग करवाई जांदी सी। ते उन्हां नूं मैं अपनी डायरी ते एक पेन अपने कोल रखदा सी। ਜਦੋਂ भी कोई चैनल ते कोई पंजाबी फिल्म चलनी तो मैं ਉਹਦੇ गीत नोट करने, फिर वो गीत मैं लिख के म्यूजिक सेंटरां ते जाना भी आ गीत मैनूं चाहीदे आ। चलो वो ये सिलसिला चलदा रहा। फिर मैं +2 की, जो मैं ग्रैजुएशन के पीरियड के दरम्यान फिर मैं बहुत सारिया पंजाबी जिहड़ियां आडियो कैसटां, पंजाबी फिल्मां दे VHS, पंजाबी फिल्मां दे रिकॉर्ड, उन्हां दे LP EP 78 RPM दे पत्थर दे रिकॉर्ड मैं कलैक्ट करने शुरू कर दिते। फिर एक वेला इहो जिहा आया भी ਜਦੋਂ पंजाबी अखबार सी जिन्ने भी अपने सिरमौर अखबार पंजाब दे, तो उन्हां 'च मैं ਇੱਕੋ ਹੀ चीज़ देखदा सी पंजाबी फनकारां ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ लिखिया जाए, लिखिया पढ़न नूं मिले, पर मैनूं इहो जिहा कुछ नहीं मिलदा सी जिੱਥੇ पंजाबी फनकारां बारे कोई भरपूर मालूमात दित्ती गई होवे। फिर मेरे जहन दे विच एक आइडिया आया भी क्यों ना मैं एक इहो जिहा काम करां भी मैं अपने पंजाबी फनकारां उत्ते लिखां। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं पंजाबी सिनेमे की किताब की तलाश करनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे दोस्तों बेलियां बुक डिपूज से मैं राबता किया। वो कहते भी पंजाबी सिनेमे तो इहो जी कोई किताब ही नहीं छपी। पंजाब तो बाहरलियां स्टेटां च रहिंदे दोस्तों मित्रां नाल राबता किया, उत्थों ही पता लगा भी पंजाबी सिनेमे तो कोई किताब ही नहीं। इस तरह एक सज्जन साडे घर आउंदे जांदे सी, मेरे वड्डे भाई दे दोस्त सीगे। उन्होंने मैनूं एक दिन कहा भी मनदीप तू जे तेरा इन्ना ही जनून आ पुराने संगीत नाल पंजाबी सिनेमे नाल, तो तू पंजाबी सिनेमे उत्ते लिखना शुरू कर दे। तो मैं पंजाबी सिनेमे दे उत्ते आर्टिकल लिखने शुरू कर दिते। तो फिर एक दिन मैनूं किसी बंदे ने निहोरा मारिया, कहंदे भी तुहाडे पंजाबियां दा पंजाबी सिनेमे 'च कोई भी जिक्रयोग स्थान नहीं हैगा।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 90% ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੀਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ 1932 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੇਡੀ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜਬੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ 1932 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਗੀਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ ਇਹ 1933 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 1935 ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਡੀ ਮਹਿਰਾ ਸੀਗੇ, ਕੇਡੀ ਮਹਿਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਲਮਾਰਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਕੇਡੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ 29 ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ਨਰਿੰਜਨ ਟਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਖਤਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1950 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੁਕਲੇਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਕਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਕਲੇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁਕਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ।
ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਜਾਂ LP ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਤੂੰ ਛਪਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ 1999 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਰੀ ਆ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਤੱਕ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ 2019 'ਚ ਬੁੱਕ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਸਿੱਧੂ ਆ ਹੁਣ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਕੜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 80-85 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟਰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਰਦਾ, ਮਦਦ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਗੁਰਨਾ ਜੀ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019, 86 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 86 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਫਿਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਏਅਰ, ਬਾਏ ਨੇਮ, ਬਾਏ ਫਿਲਮ, ਬਾਏ ਮੇਕਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਲਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੰਗਸਟਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਲੋਕ, ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ YouTube ਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੀ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।